आती है मेरे भाइयों। ये मुसीबत जो आती है जिसको हम लोग ये समझते हैं, दिमाग समझते हैं कि क्यों हमारी जिंदगी में मुसीबत आ गई, इस तरह के हम बोलते हैं, शिकवे करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं। हम कहते हैं कि यार हमारी जिंदगी में मुसीबत आती है, हम गाली तक दे देते हैं, अल्लाह को भी गाली दे देते हैं, बुरा भला कह देते हैं कि अल्लाह हमारी जिंदगी में क्यों मुसीबत दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है हम तुम्हें किसी न किसी तरह जरूर आजमाएंगे। ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. محترم دینی میرے بھائیوں اور میری پردہ خواتین ماں بہنوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہیں کسی نہ کسی طرح ضرور آزمائیں گے، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی جان سے، کبھی مال سے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی پھلوں میں کمی کے ذریعے سے، اناج میں کمی کے ذریعے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو انسان ان حالتوں میں صبر کر لیتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث پڑھی ہے إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى، کہ انسان کے پاس اگر کسی طرح کی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، انسان کے پاس جیسے ہی کوئی مصیبت آ گئی فوراً وہ انسان صبر کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انسان یا وہ بندہ بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ جس طریقے سے اسٹوڈنٹ امتحان دیتے رہتے ہیں اسکول کے اندر، ہم لوگ بھی امتحان دے رہے ہیں۔ ہمارے زندگی میں قدم قدم پہ امتحان ہوتے رہیں گے، آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی رہیں گی، لیکن جو انسان صبر کرتا ہے ان کے لیے خیر بھلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے، جس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا بڑا حسین و جمیل بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے۔ اس میں ہم اپنی من مرضی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ ہم کو یہاں زندگی گزارنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے دستور اور قانون کے مطابق، اس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ دنیا جنت ہے کافروں کے لیے۔ آج گانا بج رہا ہے غیر مسلم بھی آج، تو ہم لوگ نہیں بجا سکتے نا۔ خواہش تو ہر انسان کہتے ہیں، ہم بھی عیش کرتے، عشرت کرتے، ہم بھی گانا سنتے، میوزک سنتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بچایا ہے، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو انسان کسی طرح کی مصیبت میں رہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کو دولت نوازنا چاہتا ہے، عزت نوازنا چاہتا ہے، شہرت نوازنا چاہتا ہے، تو یصب بہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مصیبت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، مصیبتیں دو طرح سے آتی ہیں۔ ایک مصیبت ہمارے خود کمال کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے گھروں میں پریشانی جو آتی ہے، ہماری زندگی میں جو مصیبت آتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور ایک مصیبت جو آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تاکہ آپ
मर्तबा को ऊंचा कर दे। आपको याद है अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम सुने हैं? अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे। कितने साल? 18 साल बीमार रहे और उनकी बीवी 18 साल तक उनकी खिदमत करते रहे, उनको कज़ाए हाजत ले जाती रही और उनकी देखभाल करती रही। और हमारे यहाँ क्या मामला होगा, एक हफ्ता हमारे शौहर बीमार हो जाए तो हम क्या करते हैं, महके चले जाती हैं, है कि नहीं? ये आज के रुझान है। लेकिन जिसके अंदर ईमान है, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं कि अगर सजदा करने का हुक्म दिया जाता तो शौहरों को सजदा करने का हुक्म दिया जाता। तो औरतों को भी फर्माबरदार बनना होगा, अपने शौहर के लिए अपने शौहर की बातों को मानना होगा। अगर वो बीमार पड़ जाते हैं या किसी तरीके की मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं या वो रिस्क से परेशान है, पैसे रुपये से परेशान है, औरतों को भी चाहिए कि सब्र करें, क्योंकि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, कि जो कोई अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ते आसान कर देता है, कोई रास्ता निकाल देता है कि नहीं? तो चाहिए कि इंसान को जिस तरीके की मुसीबत आए इंसान सब्र करे। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अल मसाइब नेमत, ये हमारी जिंदगी में मुसीबत जो आती है, अल्लाह अकबर, ये मुसीबतें नेमतें हुआ करती है। गौर करने की बात मेरे भाइयों, ये मुसीबत जो आती है जिसको हम लोग ये समझते हैं, दिमाग समझते हैं कि क्यों हमारी जिंदगी में मुसीबत आ गई, इस तरह के हम बोलते हैं, शिकवे करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं। हम कहते हैं कि यार हमारी जिंदगी में मुसीबत आती है, हम गाली कर देते हैं, अल्लाह को भी गाली दे देते हैं, बुरा भला कर देते हैं कि अल्लाह हमारी जिंदगी में क्यों मुसीबत दे रहा है। लेकिन मेरे भाइयों याद रखिए, जो मुसीबत हमारी जिंदगी में आती है तो इंसान के लिए वो नेमत हुआ करती है। देखिए हर शख्स का हिसाब होगा, अल्लाह गैर मुस्लिम का भी हिसाब होगा, हिंदू का भी हिसाब होगा, हमारे दीनी में सबका हिसाब किताब होगा। अल्लाह अपने कलाम मजीद में कहता है इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम फ़ी ग़फ़लतिन मौजूद। या कुरान में जो है लिन्नास कहा है, लिन्नास लोग, यहाँ मोमिन नहीं कहा, मोमिन कहा है नहीं कहा, लिन्नास मतलब लोग कहा है, जो लोग भी इस दुनिया में हर एक का हिसाब होगा, किताब होगा। इसलिए हम जिस तरीके की परेशानी में रहें, नमाजों का एहतराम करें। किसी तरीके से होता है, इंसान है, गलती हो जाती है, नींद कहीं आ जाती है, कहीं सो जाते हैं, या किसी तरीके की परेशानी होती है, काम काज है, हम लोग कमाएंगे तो खाएंगे कैसे, ये भी होगी परेशानी। जब आपको वक्त मिले, जब आपको टाइम मिले, नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी लायक होती है, इदा हस्बहु अम्रुन सल्ला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी परेशानी आती थी जिंदगी में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे, नमाज फौरन पढ़ लिया करते थे। नमाज के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून मैसर हो जाया करती थी और कभी बिलाल से भी कहते थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला दुनिया दीन की बातें बहुत सारी है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुसीबतों में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए।